Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sala, a podcast series, Bottom Line Equation ના third podcast ઉપર. આ series એક initiative છે by Idar Al-Tijarat Al-Rabiha to celebrate the 10 years of prosperity of Al-Dai legend Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Saifuddin Tawallallahu Umri Sharif. I'm your host, Ammar Kachwala, અને આજના પોડકાસ્ટના ગેસ્ટ યુસુફભાઈ ગલાભાઈ વાલા ની જર્ની ઘણી ઇન્સ્પાયરિંગ અને યુનિક છે. આ પોડકાસ્ટના અંદર આપણે યુસુફભાઈ સાથે ડિસ્કસ કરશું દેટ હાઉ એઝ અ થર્ડ જેન ઓન્ટરપ્રિન્યોર એ આ બિઝનેસને જોઈન કીધું અને એને નેક્સ્ટ સ્ટેજ પર લઈને ગયા અને કેવી રીતે એ સિસ્ટમ્સ અને પ્રોસેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને એના બિઝનેસને નોટ જસ્ટ પેન ઇન્ડિયા બટ ગ્લોબલી ગ્રો કીધું. અને એવા ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ યુસુફભાઈ આપણા સાથે શેર કરશે આ પોડકાસ્ટના અંદર which will help us implement them in our business and take it to the new heights. So watch it till the end and subscribe for more such podcasts. Yusufbhai, Hi. welcome to the Bottom Line podcast series. Thank you. And Yusufbhai, we'll jump straight to it. Yeah. હવે જે હમણાં આપણે જોઈએ છે that લોકો સ્પેશિયલી યુ આર થર્ડ જેન ઓન્ટરપ્રિન્યોર અને એઝ અ થર્ડ જેન ઓન્ટરપ્રિન્યોર અને ફોર એની ફેમિલી બિઝનેસ જેવારે સેકન્ડ જેન થર્ડ જેન આવે છે તેવારે એક ઇનિશિયલ રિલક્ટન્સ હોય છે, તેવારે ઇનિશિયલ થોટ્સ probably for lack of better term they do not gel well what in family business is happening. And જે as a personal as individual I want to do. તો હવે આપના કેસના અંદર since you were a third gen entrepreneur એ કેમ વર્કઆઉટ થયો, આપના શું thought process હતા, if you can just share that. See, I was very lucky that way that I got a lot of free hand. My father gave me a lot of free hand. One of which was because I joined, and in a very short time we had shifted to Lonavala, and I was stationed in Lonavala. Not that I was given a lot of choice, but Bahas Hamola Masi Raza Thayali, and Lonavala was a space where I could live in. It was like a livable in comparison to Khopoli or some other industrial area where there is livable conditions are not. Lonavala was a hill station. Coming from Bombay, that was not something which I was because Lonavala is very boring. It is good on the weekends, but it is very, very boring, on the weekdays, especially after 6-7 o'clock. And so I did not want to, I could not see myself living over there for a very long time. So for me, it was, but I was given a lot of free hand. Now, generally what I see is in generation businesses, and I resonate with it now because I have an 8-year-old, and so she will always remain like my daughter. My 8-year-old, who is the eldest daughter, will always remain a baby to me. So now I understand that probably a lot of parents would always look at their child they are our children. And you don't want to see you cannot see your children fail at something. So most of the time, parents always would not want their children to fail, and because of that, they do not give them they don't let them fail. So I was very lucky in that way that I had I was given enough of boost or morale boost where I could fail. I was allowed to fail, but then I also had at the back of my mind that Abba is there. So I had that no, he is there. So even if I fail, I have somebody to look up to. But I was also given that kind of a little bit of this, that you are not supposed to fail. So it was a mixture of both, and I was very fortunate to have that kind of an upbringing, or that kind of an attitude, or the environment was created in such a way. And
with that saying, I was given a lot of free hand. So I think most of the time, the second or the third generation, when they enter the business, they are not given a lot of free hand because of the fear that they will fail. Let them fail is what I would and that so that I also do that with my children, is that we let them fail, and we let them understand what it feels like, what failure feels like, and all those things. But then also that we are there to so that there is something to come back to. So we don't let. So that is one of the things. Uh, Second is that the difference between and what what મોલા પણ જે ફરમાવે છે is that તમે business minded બનો. Business minded is a very powerful term wherein you can the difference between is that an employee mindset is that let's say I'm working in a company for the last 40 years. When I started my career, I was getting 3,000-4,000 or whatever, which would relate to 30,000 in today's time. And when my child joins when he grows up and when he starts working, he'll get the same salary. What is in terms of value? So like 3,000-4,000 so many years back, 30,000 now. So he's also starting basically if we look at in terms of economic sense, it'll the child or the next generation will again start from zero. In a business, what happens is that you've already so the previous generation has worked and got it up to if we look at 100 as the whole number, they've got it up to 50-60. And so now the second generation has to start from 60. He doesn't have to start from zero. So when you join that business and when you're given that kind of atmosphere, so it is both generations basically. That okay, let's sit down, let's listen to about these ideas. Let's discuss. Let's have a very healthy environment, which I also had. My father always heard me out. He always took the ideas and shaped it and then guided me and told me, "Oh, now have jao kame implement karo ine." So it was not only an idea; it was also that have aane execute king kaso. So that kind of freedom I always had. That okay, fine, you and that way he was. So I had a lot of things to look up to. He has faced so much in his life because there were the riots which happened. And then there was an era where VCRs had just come in. So we make cinema screens. And when VCRs came in, when cassette players came in, so people basically stopped going to the cinema so much. Cinemas weren't doing very well. And because of that reason, cinemas were shutting down. So that entire time when we pivoted into other businesses and when we got into home automation and so many other, so that was one time. And then in 2005 again, when the floods came in and our factory was in 6 feet underwater, so I joined shortly after 2005. So there were so many challenges, so I had a lot to look up to or build up to. With all these things, again the social aspect that he was leading the Masjid Tanzim group at that time, and so there were a lot of people. So there was a lot of things that I had to match up to, which I haven't. I would say in my eyes I still have a long way to go ahead. But so that was always the kind of environment that was there for me to prove myself that. And I was very lucky to have that kind of environment. Good. હવે જે આપણે હમણાં કીધું એના અંદર હવે જેવારે આ બિઝનેસમાં આવ્યા, સો ઓફકોર્સ જે આપણે મેન્શન કીધું કે ફેલ થવા વાસ્તે ક્વેશ્ચન છે, બટ વોટ યુ આર ફેલિંગ એટ એ યુ આપ કઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છો એન્ડ ધેન યુ આર ફેલિંગ ઇન ધેટ, સો ધેટ રિક્વાયર્સ અ લોટ ઓફ લર્નિંગ. મેં કઈ શીખીને આવ્યો અને એ મેં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કીધું. સો એ લર્નિંગ માઇન્ડસેટની તરફ પોઈન્ટ આઉટ કરે છે. હવે જેવારે આપે જોઈન કીધું બિઝનેસ એન્ડ યુ જોઈન એટ ક્વાઇટ અ યંગ એજ, તો વોટ વોઝ યોર લર્નિંગ માઇન્ડસેટ? આપ હાઉ ડીડ ઇટ ઇવોલ્વ અને એ આપે એના પર કેવી રીતે કન્સિસ્ટન્ટલી એક્ટ કીધું? મેં છે ને એક now that you આપે જે હમણાં મેન્શન કરું તો મને it threw me back to those days કે જીવારે મેં મારું
ફર્સ્ટ વીક આઈ કુડ સે કે મેં પહેલા વીક મેં ગયો ઓફિસ ગયો, તો મેં અબ્બાને પૂછ્યું, હા મને કહું મેં શું કામ કરું? તો અબ્બાએ મને એક ચીજ કીધી કે બિઝનેસ ઓનરને, તમે ઓનર છો, તમે માલિક છો, તમને કઈ કામ મેં ના કહું કે આમ કરો આમ કરો આમ કરો, એ તો એમ્પ્લોઈઝ ને, એટલે લાઈક સો યુ નો સો આ ઘણા ટાઈમ સુધી, મને એક્ઝેક્ટ ટાઈમ યાદ નથી, પણ ઘણા ટાઈમ સુધી મેં ઓફિસ જાઉં અને મારા પાસે આમ એઝ સચ કઈ કામ ના હોય, થતું હોય બધું, એટલે મેં તો અબ્બા મને કહે કે કામ ઢૂંઢો, તો મારા પાસે કઈ કામ એઝ સચ હોય ના. મેં ફજરે મેં જાઉં, મેં 9 કે 9:30 વાગે મેં અબ્બા સાથે જાઉં, અબ્બા સાથે આવું, 8 કલાક મેં ખાલી કમ્પ્યુટર પર ગેમ્સ રમતો હતો. હવે એ ટાઈમ પર ગેમ રમીને પણ તમે કેટલું રમી શકો, અને અબ્બા જોઈ કઈ ના, અને બે બસ આ ગેમના લેવલ જો પણ ફિનિશ કરી ચૂકો, અને અબ્બા મને કઈ કામ ના આપે, કેમ કે માલિકને કઈ કામ વિચ ના, હવે મેં એમ સમજી શકું છું કે હા બરાબર છે ને, મને તો એ તો અંદરથી જ આપવું જોઈએ ને, કે મેં શું કરી શકું છું હવે. અને ઘણા ટાઈમ સુધી તો મને કઈ મારા પાસે કઈ કામ નહોતું. પછી ગેમ રમીને પણ હવે પછી ગેમ રમવું પણ કામ જેવું થઈ ગયું કે હવે આનાથી પણ મને કઈક નવું કરવું છે. તો ઘણી અનફિનિશ્ડ ફાઇલ્સ હતી, અને જે મેં નિકાલીને જોવા લાગો કે શું થઈ શકે છે, શું કઈ પેન્ડિંગ હોય, ને અનફિનિશ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ ઘણા હતા. એનાથી મને પછી ઇન્ટરેસ્ટ આવવાનું શરૂ થયું કે જે વાર મેં એ જોઈને પછી મેં રિસર્ચ કરવા લાગો અને મેં ઢૂંઢવા લાગો કે વોટ શુડ બી ડન એન્ડ વોટ કુડ બી ડન. એ બધી ફાઇલ્સ જોઈને એટલે ઘણી ચીજોમાં હતું, ઘણા અનફિનિશ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ ઘણા હતા. એક એક્સપેન્શનની પણ જરૂરત હતી. તિવારી હજીને મારી ઓફિસ બોમ્બેમાં જ હતી, બટ અબ્બા ઘણું અપડાઉન કરતા હતા, લોનાવલા જોવાને જગાઓને બધું જે જોવાને જે જવું પડતું હતું, તો રોજ અપડાઉન કરે, તો ઓફિસમાં મેં આખો દિન એકલો જ હોય આમ જનરલી, અને આ બધી ફાઇલ્સો મેં સ્ટડી કરવાનું શરૂ કર્યું. તો એનાથી મને ધીમે ધીમે વાંચવાનું પણ એક ઇન્ટરેસ્ટ, બુક્સ જો રીડ કરવાનું, ને જે મને સૌથી વધારે ફેસિનેટ કર્યું એ ટાઈમ પર કે અમે લોકો, મને યાદ છે કે એક કે બે ટ્રેડ શોઝમાં પણ અબ્બા લઈ ગયેલા, એક એમ્સ્ટરડેમમાં, યુરોપમાં, અને અમે લોકો ઇન્ટરેક્ટ કરીએ જીવારે લોકો સાથે. તો એ લોકો પછી કાર્ડ્સ આપે, તો મને એમ થાય કે જો અમે તો બિઝનેસ ઓનર્સ છે, આ કંપની જે મોટી મોટી જે કંપનીઝ હોય છે, આપણે તો આના ડિરેક્ટર ઓફ સેલ્સ હોય કે ડિરેક્ટર ઓફ માર્કેટિંગ હોય કે એવા કોઈના સાથે વાત કરતા હોય, એનો માલિકના સાથે તો આપણે વાત નહીં કરતા, બટ તો પણ એ ઇતના કોન્ફિડન્સથી વાત કરે છે, એટલે એમ્પ્લોય છે પણ એ ઇતના કોન્ફિડન્સથી વાત કરે છે કે જેમ કેમ એ જ માલિક છે. તો એ કેમ થાય છે, એ કેમ આવે છે લોગોમાં, એમ કેમ આવે છે, એટલે શું લોગો જ આવા મિલતા હોય? ચલો એ ટાઈમ પર મેં એમ સોચતો હતો, ને મારું કોન્વર્સેશન મારા અબ્બા સાથે એમ જ હોય કે આપણે આવા લોકોને આપણે કેમ અપનાવા હાયર કરી શકીએ, અને આપણે આવા લોકોને લઈએ તો એને એક રોલ. તો હવે આ છે ને ચિકન એન્ડ એગ સિચ્યુએશન, કે એટલે અબ્બા મને એમ કહે કે જો આપણે આપણી કંપની પણ એટલી મોટી થશે પછી આપણે હાયર કરશું, અને મારું એમ હોય કે નહીં, આપણે હાયર કરશું તો મોટી થઈ જશે. હવે આ ચિકન એન્ડ એગ સિચ્યુએશન છે, તો એમાંથી કેમ નીકળવાનું? હરેક આઈ થિંક ઘણું કોમન હોય છે કે એટલે આપણે કોઈ હોશિયાર માણસને લેવું, તો જનરલી માણસ હોશિયાર નહીં હોતા. હવે એટલે હોશિયાર હોય છે, બટ એના ફિલ્ડમાં એને તમે મોટિવેટ કેમ કરો કે તમારા વાસ્તે કામ કરે. ને અબ્બાનું એક તિવારે એમ હતું કે માણસ કમાવીને ના આપે, જે બરાબર છે કે માણસ તો માણસ જેવું જ કામ કરે, ને આપણે તો આપના છે. હવે એને કેમ મોટિવેટ કરવાનું કે એ આપના વાસ્તે કરે? તો મેં across that same time I came across an article. એક આર્ટિકલ હતું ન્યૂઝપેપરમાં હતું કે ઇન્ટરનેટ પર, મને એકદમ યાદ નથી, શાયદ તિવારે હોટમેલ હતું, તો બધા લોકો ફોરવર્ડ્સ કરતા હતા, અને એમાંથી એક આર્ટિકલ હતું જેના અંદર ઇટ સેડ કે દુબઈના જે કિંગ જે છે એ એના મિનિસ્ટર્સના KPIs ને મેજર કરે છે, અને એ હિસાબે તો એ KPI નો જે ટર્મ હતો એ મેં પછી થોડું એના પર હજી રિસર્ચ કરું કે આ શું હોય આ KPI, કેમ કે એ તો કન્ટ્રી ચલાવી રહ્યો છે ને, બરાબર છે, પણ કઈ થોડી બધી હરેક ચીજ. તો મિનિસ્ટરના KPI એટલે શું? તો મેં એ KPI ના ઉપર થોડું, પછી મને એનાથી હજી આઈડિયા આવતી ગઈ કે KPI શું હોય. બટ એ એક ચીજ જે છે, એટલે
મસાલા આપણે મેકડોનલ્ડ્સમાં જઈએ છીએ તો એમ એક બીજો એક આર્ટિકલ હતી કે જે રે ક્રોક જે હતો મેકડોનલ્ડ્સનો એના જે દિવસે એ પેદા થયો અને જે દિવસે એ મરશે ઇતના જે દિનો છે એ મેકડોનલ્ડ્સ ની ઇતની બધી બ્રાન્ચેસ છે કે અગર જો એ પેદા થયો ને એ હરેક બ્રાન્ચમાં જાય તો પણ એ મરવા સુધીને હરેક બ્રાન્ચ ના જઈ શકે તો એમ કે એ બેઠીને પણ એ ઇતના એફિશિયન્સી સી કે જે મેં મેકડોનલ્ડ્સ નું એક બર્ગર જે મેં ઇન્ડિયામાં જમું છું એ જ સેમ ચીઝ મને મિડલ ઈસ્ટમાં કોઈ જગ્યા પર મળે છે ને એ જ સેમ ચીઝ મને સેમ ટેસ્ટ સેમ કન્સિસ્ટન્સી બધું મને યુરોપમાં મળે છે તો એ કેમ થાય છે તો આપને કેમ આમાંથી નીકળી ને अपने एक कहने के एक डिफरेंस ऑफ के हमने अपने वी आर वर्किंग इन द बिजनेस हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस मसलन अपने रूम में बैठा होए तो अपने ग्राउंड फ्लोर पर बैठा होए तो अपने एक થોડું જોવાય કિતના બટ अपने एज बिल्डिंग ना टेरेस पर आવીએ तो अपने એનાથી હજી કેટલું વધારે જોવાય તો એ so you know all those things started I started thinking કે હવે આપણે આને કેમ એટલે પછી એ મારું કામ એ સોચવાનું થઈ ગયું and then એ થોડું ઢૂંઢવાનું રિસર્ચ ઓનલાઈન ત્યારે ઇન્ટરનેટ એકદમ ફાસ્ટ નહોતું but so you know that is what caught my that is what became my job એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ બની ગયું starting point અને હવે ઘણું ફાઇન કોડ કીધું એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મેકડોનલ્ડ્સ કે હાઉ જે લોકો સિસ્ટમ્સ ફોલો કીધા અને એ લોકો અચીવ કર્યું સિમિલરલી ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ્સ છે બિઝનેસના અંદર આપણા ટોયોટાનો એક્ઝામ્પલ દેર જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ લોકો એક કાઇઝન કરીને ટર્મ વાપરે દે ફોલો દેટ પ્રોસેસ અને દે ઇન્શ્યોર કરે છે કે વિધિન ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્રોડક્શન વેસ્ટેજ મિનિમાઇઝ થાય હા તો લીન મેન્યુફેક્ચરિંગ તો આઈ થિંક એ હવે આ બિલ્ડઅપ છે ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ કે હમણાં જેમ આપણે કીધું અને જેમ આપણું કોન્વર્ઝેશન પર આપણે રિફ્લેક્ટ કીધું આપણા અબ્બા સાથે કે હવે ઇટ્સ અ ચિકન લેગ પ્રોબ્લેમ પહેલા આપણે પ્રોસેસીસ ને સ્ટ્રેન્થન કરીએ પહેલા આપણે એવા લોકોને લાવીએ જે આપણે પ્રોબેબલી સગલા ચીજોમાં હેલ્પ કરશે તો હવે એ પોઈન્ટ થી લઈને આપની જર્ની કેમ ફોલો થઈ ટુવર્ડ્સ મેકિંગ આપની ઓર્ગેનાઇઝેશન ને મોર પ્રોસેસ એફિશિયન્ટ સિસ્ટમ એફિશિયન્ટ એ કેમ આપણે અચીવ હવે જેમ આપણે આના પહેલા પણ મેં કીધું ને કેપીઆઈઝ ને એ બધી ચીજો જે આપણે વાત કરી કે માણસોને પહેલા લઈએ કે આપણે તો અગેન રેઝોનેટિંગ ટુ કે માણસ આપણે કમાવીને નહીં આપે તો પહેલા તો એ સમજવું કે એક બિઝનેસ ઓનર હોય એનું કામ શું જે મેં મારું પણ એક એમ હતું કે પહેલા અબ્બાના સાથે પણ મારું કોન્વર્સેશન ને એક આ હોય કે અબ્બા મને કહે કે તમે કામ ઢૂંઢો તો હવે નાઉ આફ્ટર whatever little experience that I have gathered over from 2005 હવે કિતના જે વર્ષ થયા તો now that I understand is કે બિઝનેસ ઓનર નું પહેલા તો કામ શું હવે હરેક ઇન્સાન હરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હરેક જે એમ્પ્લોઈઝ પણ હોય કે અલગ અલગ લેવલ્સ પર હોય એ લોકોનું એક પ્રાઇમરી વર્ક હોય એક સેકન્ડરી વર્ક હોય સો એઝ અ બિઝનેસ ઓનર મારું કામ છે એમ સોચવું કે હવે મેં ગ્રો કેમ થાઉં જે બરાબર છે કે કોઈ માણસ મને એ સોચીને નથી આપવાનું મારા વાસ્તે કે મેં કેમ ગ્રો થાઉં કે મારું ઓર્ગેનાઇઝેશન કેમ ગ્રો થાય એ મારું જ કામ છે તો એ મારું કામ છે હવે જીવારે મેં વિથ સેઇંગ ધેટ માણસનું કામ શું પછી તો મારું સેકન્ડરી કામ એમ છે કે હમણાં અગર મને સપોઝ મારું એક ઓબ્જેક્ટિવ છે કે સેલ્સ તો મને આવી રહ્યું છે બટ મારા પ્રોસેસીસ મારા ઓપરેશન્સમાં મને પ્રોબ્લેમ્સ થઈ રહ્યા છે ઘણી વાર એમ હોય કે સેલ્સ જ નથી મારા ઓપરેશન જો સેલ્સ અગર આવે તો મારા ઓપરેશન્સ તો ઘણા સ્મૂથ છે તો એ ચીજોને ડોક્યુમેન્ટ કરવું એક આઈ કોટ વિથ એન એક્ઝામ્પલ કે જીવારે મેં એમાં લોનાવલા રહેવાનું મેં શરૂ કર્યું તો ફ્રેન્કલી એવા બે ચીજ નહોતી જે આજે છે અને ઘણી કોમન છે બટ એ ટાઈમ પર ઇન્ટરનેટ ઘણું સ્લો હતું અને લાઇટ ઘણી જતી હતી તો એ લાઇટ જાય તો જેનરેટર્સ હતા જેનાથી પ્રોડક્શન ચાલે પણ ઘણી વાર પ્રોડક્શન પણ ના હોય તો જેનરેટર પણ આ લોકો વાર જોઈએ કે લાઇટ આવશે તે વારે તો કમ્પ્યુટર્સ પણ ના હોય તો મને
એનાથી મને જે મારા થોટ્સ હતા એને મને મેં પહેલા કમ્પ્યુટર પર લીખતો હતો બટ બીકોઝ આ ઘડી ઘડી આ થાય પછી ડોક્યુમેન્ટ સેવ ના હોય તો એ ઉડી જાય મેં પછી લીખવાનું શરૂ કર્યું અને ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ આજે પણ આઈ રિયલાઇઝ દેટ જે આપણે પેન અને જે આપણે પેન્સિલથી અને જે પેપર પર લીખીએ છીએ એના વાઇબ્રેશન્સથી બેટર થોટ્સ ખુલે છે તો એ દેટ હેબિટ ઇઝ સ્ટીલ ધેર કે મેં પેન્સિલથી જ લીખું છું અને મેં પેપર પર જ લીખું છું મેં હજી પણ મારા લેપટોપ પર ને ફોન્સ પર ને નહીં કરતો બટ એ જે પેન્સિલથી એ તિવારે પર મેં ડોક્યુમેન્ટ કરતો હતો કે વોટ ડુ આઈ ડુ વોટ ઇઝ માય રોલ ઓર મેં ફેક્ટરીમાં શું કામ કરું છું પછી એને મેં 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યા કે આ અમુક ચીજો મેં ડેલિગેટ કરી શકું છું અમુક ચીજો તો મને જ કરવાની તો જે મેં ડેલિગેટ કરી શકું છું એને મેં હજી ડિટેલમાં લીખવા લાગો કે આને મેં કેમ ડેલિગેટ કરી શકું પછી એમાં બ્રેક પોઈન્ટ્સ હોય કે આ ચીજમાં એટલે ઘણી વાર એમ હોય ને કે મેં ના હોય તો માણસ ડિસિઝન ના લઈ શકે मैं अपना बाहर गए हो कि मैं अवेलेबल ना हो फोन ना हो तो मानस बात हो कि अभी सेट आएगा तभी मैं बताऊंगा या फिर सेट को पूछ के बताना पड़ेगा तो એવી કેવી ચીજો છે કે જે જેના વાસ્તે ને મારા ઉપર હી હેઝ ટુ રિલાય ઓન મી ડિપેન્ડન્સી ના તો એ બધા પોઈન્ટ્સ ને હજી મેં એને માણસોને પણ થોડા થોડા પાવર્સ આપવા લાગો કે જો આ તો એટલું તો તને કરી જ લેવાનું ત્યાં સુધી તો મને પૂછવાનું બી નહીં અને એવી ઘણી કોમન ચીજો હતી કે જેના અંદર એમ થાય કે માણસ સાથે પણ બેસીને આપણે એટલે મેં લોનાવલામાં હતો ફેક્ટરી પર તો માણસો હોય મારા મેનેજર પણ જે હતા ઘણા અમારા સાથે ઘણા વર્ષોથી હતા તો એને પણ એ ધીમે ધીમે વી સ્ટાર્ટેડ ગિવિંગ પાવર્સ પછી ચેકલિસ્ટ આપું કે જો આ બધી ચીજો ચેક આ શરૂ કરવા પહેલા આ બધી ચીજો ચેક કરજો ને એ ધીમે ધીમે બટ ઇટ ટુક અ લોટ ઓફ ટાઈમ ઇટ ટુક અ લોટ ઓફ એફર્ટ વિચ આજે નથી આજે આપણા પાસે ટાઈમ નથી ટાઈમ શું કામ નથી બીકોઝ ઓફ ઇઝ ઓફ WhatsApp Instagram ease of social media internet ease of the resources that we have ઘણો ટાઈમ આપણે એ ચીજો પર સ્પેન્ડ કરીએ છીએ તો હવે આનામાં એક ક્વેશ્ચન એમ છે કે ઘણા બિઝનેસીસ મેજોરિટી ઓફ બિઝનેસીસ ના જે બિઝનેસ ઓનર્સ છે આજે ફંક્શન કરી રહ્યા છે એઝ અ વન મેન આર્મી ધો દે હેવ પીપલ બટ વર્ક લાઈફ બેલેન્સ નથી પ્રોબેબલી ફોર લેક ઓફ બેટર ટર્મ્સ આપ કહી શકો છો કે એ ટ્રસ્ટ ઇશ્યુ નથી ટ્રસ્ટ ઇશ્યુઝ છે મને કોન્ફિડન્સ નથી કે જે લેવલથી મેં સેલ્સ કરી શકું છું જે લેવલથી મેં કન્વિન્સ કરું છું એ મારા માણસો કરી શકશે સો મેં अपना आपने एक डिपेंडेंसी बनाने रखी है सगला प्रोसेस में अंदर सगला प्रोसेसेस एंड टू एंड फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिलीवरी एवरीवेयर आई हैव टू बी देयर અને આ ફક્ત પ્રોડક્ટ ડ્રિવન બિઝનેસીસ માં નથી સર્વિસ ડ્રિવન બિઝનેસ માં પણ જે સગલી બાજુ છે આ યસ સો અને જેમ કીધું કે હવે પહેલા there was some time at hand અને હવે distractions વધી ગયા છે તો how does one come out of this શું કહેવાય છે ટ્રેપ અને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું કરી શકે એ સમજવું જ કે મારું પ્રાઇમરી જોબ શું છે એઝ અ બિઝનેસ ઓનર મારું પ્રાઇમરી જોબ શું છે અને મારું સેકન્ડરી જોબ શું છે સો ઇફ ધેર ઇઝ અ લેક ઓફ લેટ્સ સે સેલ્સ તો મેં તો હમણાં સેલ્સ કરી રહ્યો છું બટ ધેટ ઇઝ માય સેકન્ડરી જોબ મારું પ્રાઇમરી જોબ તો એમ છે કે સોચવાનું કે મેં બિઝનેસને કેમ ગ્રો કરું તો મસલન જીવારે મેવા 2006-7 જે એ ઈરામાં ટિલ આઈ થિંક અરાઉન્ડ 2011 સુધી જે મેં ફેક્ટરીમાં જીવારે મેં હતો તો મને ખબર હતું કે આ સેકન્ડરી જ જોબ કરી રહ્યો છું મારું પ્રાઇમરી જોબ આ નથી તો આઈ હેડ ધેટ અવેરનેસ સો અ બિઝનેસ ઓનર હેઝ ટુ હેવ ધેટ અવેરનેસ ફ્રોમ ઇનસાઇડ કે જે મેં આ બધું જે મેં સેલ્સ કરી રહ્યો છું આ કરી રહ્યો છું એ મારું સેકન્ડરી જોબ છે પ્રાઇમરી જોબ તો મારું હવે પ્રાઇમરી જોબ વાસ્તે જે સોચવાનું કામ જે છે એને ખાલી દિનમાં 1 કલાક આપવું પડશે ફોર મે બી 2-3 years સો બટ એ 1 કલાક એ ડેડિકેટેડલી નિકાલવો પડશે જનરલી શું થાય છે કે લોકો એ ટાઈમ નહીં નિકાલતા ટાઈમ જ નથી મારા પાસે અને આપણે rather than business owner अपने फायर फाइटर નું કામ કરીએ છે કે જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આગ લાગી છે at this point I have to be there and મેં આગ બુઝાવી રહ્યો છે મારા દિવસના 8 કલાક 10 કલાક એમ નીકળી જાય છે તો that the cycle vicious cycle છે જેમ કહેવાય yes આપણે એનાથી બહાર જ નહીં આવી શકતા કરેક્ટ
હવે આપના એક્સપિરિયન્સથી કે આ જ્યારે બે પાર્ટ ક્વેશ્ચન કે હમણાં આપણે સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કીધું તો દિવારે આપના એક્સપેક્ટેશન હશે કે મેં એમ કરીશ તો મને રિઝલ્ટ જોઈએ તો એ ઇમિડિયેટ રિઝલ્ટ આપના પ્રોસેસ ડ્રિવન હતા યા ફિનાન્શિયલ હતા અને એ પ્રોસેસ સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિકેશન નો ઇફેક્ટ ફાઇનાન્શિયલ ગ્રોથ પર આપને જોવામાં કેટલો ટાઈમ લાગ્યો જો એક ચીજ જે over a period of time એ ચીજ ઇટ હેપન્સ એ છે પાછ એટલે મને તો ઘણો ટાઈમ લાગ્યો બટ હવે આજે જીવાને મેં પાછળ જોઉં છું ને તો એમ લાગે છે કે આ તો ઘણું ફાસ્ટ ગયા આ વર્ષો અને એ છે ને એ that has to be from મેં પાછું કહું છું કે it has to be from within કે ભાઈ મને તો આ પ્રાઇમરીલી મને તો આ ઇટ ઇઝ મેં હમણાં જો અગર આપને સમજાવું ને તો આપને અરે આ તો કેટલું સિમ્પલ છે આમાં તો કઈ બી નથી આ તો it is like saying that breathing કરેક્ટ breathing ઘણું સિમ્પલ છે બટ જો નહીં કરો તો બટ અધરવાઇઝ ઘણું કોમ્પ્લેક્સ છે કોમ્પ્લેક્સ હા બ્રીથ ઇન ટેન બ્રીથ આઉટ એ આપણે એટલું ઇફેક્ટિવલી ઓટોમેટ કરી કરે છે તો એ એટલું એટલે એમ જ કે બ્રીથિંગ ઇઝ વેરી સિમ્પલ એવી રીતના સિસ્ટમ્સ બનાવવું ઘણું જ સિમ્પલ છે એટલે મેં આપને એક એક્ઝામ હમણાં મેં અગર જો આપને આખું સમજાવીશ કે મેં શું કરવું મસલન ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ સિસ્ટમ્સ કે મેં હમણાં દુકાન મેં ફેક્ટરી પર જાઉં છું તો મેં પહેલી ચીજ શું કરું છું બીજી કોઈ લિસ્ટ બનાવ્યું મેં હવે આ થયું ઓવર અ પીરિયડ ઓફ લોંગ 6-8 મહિના 1 વર્ષ સુધી લાગા અને એમાં પણ પછી હજી પણ ચેન્જીસ ને આવતા જાય છે બટ ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપવાને કે મેં શું કરું છું તો મેં ઓફિસ જાઉં છું મેં ફેક્ટરીમાં જાઉં છું તો મેં પહેલા શું કરું છું કે ફેક્ટરીનો એક આખો રાઉન્ડ લઉં છું પછી મેં તો હવે એક જ પાર્ટને લઈએ કે હવે આ ઓપરેશન્સ કે બે આપણે આને બે એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ એક સેલ્સ વાળો અને એક ઓપરેશન્સ નો તો મેં ફેક્ટરીમાં એક રાઉન્ડ મારું છું પહેલા આવું છું તો ફેક્ટરીમાં રાઉન્ડ મારું છું મને 15 મિનિટ લાગે છે હવે એને આપણે એક્સપેન્ડ કરીએ કે મેં ફેક્ટરીમાં જ્યારે જાઉં છું ને રાઉન્ડ મારું છું તો મેં શું કરું છું વોટ ડુ આઈ એક્ઝેક્ટલી મેં શું ચીજો જોઉં છું મેં એમ જોઉં છું કે મારું સ્ટોક્સ કેટલા છે મેં हमारा પ્રોસેસીસમાં પાણીનું ઘણું યુસેજ થાય છે તો મેં જોઉં છું કે અને લોનાવલામાં એમને કીધું કે પાણી પંપ ચાલુ કરવું પડે છે તો પાણી તો એમ કે પાણી ટેન્કમાં કેટલું પાણી છે એવી બધી ચીજો તો હવે આને મેં આ શું અમારું કામ છે માણસો તો છે જ બટ એ લોકો નહીં જોતા તો શું કરું મને જ જોવું પડે છે તો સિમ્પલ છે કે હવે મેં જ્યારે આ કામ કરી રહ્યો છું તો મેં મારા એક ફોરમેન હોય કે સુપરવાઇઝર હોય તો મેં એને કહું કે જો રોજ સવારે આવી ને આ ચીજ કરવાનું ફિઝિકલ સ્ટોક્સ જોવાનું એક રિપોર્ટ ફિલ કરવાનું કે આ એટલું છે આ એટલું છે આ એટલું છે હર એક ચીજનું લિસ્ટ જ આપેલું છે કે આ બધી ચીજો ચેક કરવાની એના અંદર આ પણ આવી જાય છે કે પાણીનો લેવલ્સ કેટલા છે તો સવારે આવે તો પહેલા આ ચીજ ચેક કરી લે હવે એ મને વીકના એન્ડમાં એ રિપોર્ટ આપે તો મને રોજ ને રોજ કરવાની જરૂર નથી આ એક નાનું એક્ઝામ્પલ પછી એક સેલ્સ તો સેલ્સ ના વાસ્તે પણ આપણે શું છે કે એક સિમ્પલ ચીજ છે કે સેલ્સ નું જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે કહે ને કે લીડ જનરેશન કે આપણે લીડ જનરેશન એમ કે આપણે કહે ને કે કસ્ટમર્સ ને ભેગા કરવા પોટેન્શિયલ એમ આપણે ખબર નથી કે આ કસ્ટમરમાં કન્વર્ટ થશે કે નહીં જનરલી હમણાં આઈ થિંક if on an average જોઈએ તો the industry has around 2 or 3% term conversion rates for on leads so like let's say मैं अगर 100 leads generate करूँ तो एमासी 2 के तना ज convert થશે into customers अगर કોઈના વધારે થતા હોય તો that is excellent now अगर મને 100 જણાને અગર કન્વર્ટ કરવાના હોય જે મેં એઝ અ ઓનર મેં કેમ કન્વર્ટ કરું છું મેં શું કરું છું તો એક એક્ઝામ્પલ આપવાને કે કોઈ પણ એમ્પ્લોય સેલ્સ બેઝડ એમ્પ્લોયને મેં હાયર કરું એને કહું લીડ જનરેશન કરો the first step that he would do as per his understanding without any guidance is that he would start searching for cinema screens નું business છે cinemas તો એ cinemas ને નું લિસ્ટ નિકાલશે cinemas ને ફોન કરશે હવે cinemas ને ફોન કરે તો ઇન્ટરનેટ પર જે નંબર્સ હોય છે is what the box office numbers તો that is where he is going wrong મહેનત કરી રહ્યો છે
ટાઈમ આપી રહ્યો છે 6 કલાક એ આ જ કરી રહ્યો છે લીડ જનરેશન, બટ હી ઇઝ કોલ ડિરેક્શન ઇઝ રોંગ. સો એઝ અ બિઝનેસ ઓનર what would I do? I would search for in the first place cinema screen integrators, or I would, let's say, search for dealers of projectors or dealers of speakers or technical product na je dealers hoye જે એ લોકોને workflow ને complete કરી રહ્યા હા. તો I would search for that. Now what happens is that આપણે કોને હાયર કરીએ એને કહીએ કે આમ શરૂ કરો, હવે 1-2 વીક થઈ જાય તો આપણે પછી થાય કે આ તો કઈ કરી નથી રહ્યો, આખો દિવસ બસ બેસ્યો હોય છે કમ્પ્યુટર, ખબર નહીં શું કરે છે, અને પછી આઉટ ઓફ ફ્રસ્ટ્રેશન કે યાર હવે તો 1 મહિનો થઈ ગયો કઈ લાવ્યો તો છે જ નથી, પણ આપણે એને આપવું જ નથી. તો so first step of lead generation કે ભાઈ પહેલા સર્ચ જ આ કરવાનું, તમારું સર્ચ જ રોંગ છે તો તમે આ સર્ચ કરો જે મેં કરી રહ્યો છું, તો એને ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું છે. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ ડોક્યુમેન્ટિંગ કે ભાઈ સર્ચ આ કરજો, પછી એ લોકોને ફોન કરશો તો શું વાત કરશો, શું સવાલો પૂછશો, વોટ ઇઝ અ મીનિંગફુલ કોલ. તો લાઈક મને તો ખબર જ છે ને, મારા દિમાગમાં તો છે જ કે મીનિંગફુલ કોલ શું છે, કે आप कितना सिनेमास करो છો in a month or in a week, how many, so મને સમજ પડે કે મને શું પ્રાઇસિંગ આપવું, આ બધું મને મારા દિમાગમાં છે, બટ એ લીખેલું નથી કોઈ જગ્યા પર. સો મેં અગર લીખતો નહીં તો જીવારે જે માણસને મેં હાયર કરીશ એને કેમ ખબર પડશે, કેમ કે મેં તો વર્ષોથી કરી જ રહ્યો છું, મારા દિમાગમાં તો છે બટ એ લીખેલું નથી, તો મેં એને કેમ ટ્રેન કરું. તો આ એક સેલ્સ નું એક્ઝામ્પલ ને ઓપરેશન્સ નું પણ એવી રીતના મેં કોઈને લઉં અને મેં કહું કે બસ ચાલુ થઈ જાય, બટ એને તો ખબર જ કેટલો પણ હોશિયાર માણસ હોય એને ડિરેક્શન જ નહીં ખબર, એ તમારા જેવા તો કામ કરી જ નથી શકવાનો, મેજરલી બીકોઝ ઓફ ધી એક્સપિરિયન્સ ધેટ યુ હેવ. અને આપની એક જે આપણું કોન્વર્સેશન પહેલા થઈ ગયું એક ઘણું પોઈન્ટ પુટ અપ દીધો કે મોર દેન ઓફન ઓન્ટરપ્રિનર શું કરે છે કે આપના કલીગ્સ ને એમ્પ્લોઈઝ ને KPIs આપે છે, હા, બટ એ KPIs ને કેમ અચીવ કરવું એ ટ્રેનિંગ નહીં આપે. યસ, આઈ થિંક ધેટ્સ વેર વી આર ગોઈંગ રોંગ. એ એક ઘણું મોટું મિસિંગ એલિમેન્ટ છે કે એ જીવાલક આપણે આપણું બિઝનેસ કેમ કન્ડક્ટ કરીએ છીએ એ નહીં આપણે document nahi kariye. Documentation is something that is the business owner's primary job. Not only a business owner, but any other multinational CEOs also, they document. All the systems are documented. Somebody has documented it. Correct. So that is my primary job. If I'm not doing it, then all my life I'm doing only secondary jobs. I'm not doing my primary job. जिसमें वे अपने नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, अपने एक्सपीरियंस ही हाउ हैव यू हैंडल्ड આપણે કેમ હેન્ડલ કીધું જે જનરેશન ગેપ છે એનામાં પર્સપેક્ટિવ ડિફરન્સ આવે, રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ આવે, તો એ આપણે કેવી રીતને પહેલા તો એબ્ઝોર્બ કીધું અને પછી કેવી રીતને એના પર એક્ટ. આમાં છે ને there are two aspects. Is one major aspect was that the medium, the understanding of let's say marketing. एक example આપવાને કે marketing. So I remember these instances where at that time मैं अजीन business में join नहोतो થયો, but मैं हमारा फ्रेंड्स ने કહું કે અમે લોકો સિનેમાના સ્ક્રીન્સ બનાવીએ છીએ, પછી એ લોકો કહે કે અરે તો તમારા આવવું જોઈએ ને સિનેમામાં મેડ બાય. પછી મેં મારા દાદાજીને જઈને કહું, મારા દાદાજી મને કહે કે દીકરા જો એમ કે તમે ક્વોલિટીના ઉપર ફોકસ કરો તો કસ્ટમર ઢૂંઢતો હોવો તમને આવશે, આ બધું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. એક ચીજ, અને બીજું એમ કે રિસ્ક તો ખુદા જ આપે છે, તો વધારે હવે માર્કેટિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ તો એમ કે મેં મારું એમાં જોયું કે નહીં યાર માર્કેટિંગ તો કરવી જ જોઈએ ને એમ. તો આ બે ચીજ હવે લુકિંગ બેક એટ, એટલે મેં થોડા ઘણા એક્ઝિબિશનમાં પણ સી મેં જે મને અલાવ પણ કીધું કે ચલો કઈ ને થોડા તમે પણ કરો, તો એમ તો મેં લખી જ છું, બટ એમ કે પાર્ટિસિપેશન પણ થયું એક્ઝિબિશનમાં, જેમાં કઈ રિયલાઇઝ થઈ ગયું કે નહીં એમ નથી, કેમ કે કસ્ટમર્સ ઘણી વાર આવે તો એ લોકો ફીડબેક્સ લઈને આવે કે નહીં આમાં આમ પ્રોબ્લેમ થયો, તમારું આમ પ્રોબ્લેમ થયો, જેનાથી હજી મારું મોરલ ડાઉન થાય. પછી મેં કીધું કે નહીં પાર્ટિસિપેટ કરતા એક્ઝિબિશન્સમાં. હવે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ I started understanding કે ચલો કસ્ટમર કમ્પ્લેન કરે જ ને, મેં એને ફીડબેક નથી મતલબ,
મેં એને એવી રીતના ચેન્જ કરું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ એ કમ્પ્લેન કરી જ ના શકે. તો એના હરેક કમ્પ્લેન્ટને લઈ ને મેં એના પર વર્ક કરવા લાગો કે હવે આ થાય જ ના. એક્ઝામ્પલ આપવાને કે પેલા એમ થાય કે આપણે જે આજે પણ ઘણી વાર એમ થાય છે ને કે આપણે કઈ પ્રોડક્ટ ડેમેજ રિસીવ થાય છે, એમ કે ટ્રાન્ઝિટ તો એમ કે ડિલિવરી પાર્ટનર વોઝ નોટ કરેક્ટ, તે એ પ્રોબ્લેમ એટલે એમ કે અમે તો બરાબર છે મોકલાવ્યું, તમને ના પહોંચ્યું, બટ મેં પેકેજિંગ જ એટલી ફાઇન કરી દઉં ને. તો આ એક એક્ઝામ્પલ આપવાને. તો એવી રીતના તમારા પ્રોડક્ટમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ ને બધા જે પણ આવે તો એને મેં ફીડબેકના જેમાં લેવાનું શરૂ કરું અને પછી મેં એના ક્વોલિટી હરેક ચીજની ક્વોલિટીના ઉપર મેં જે આજે પણ કરી રહ્યા છે. આજે પણ ઘણી વાર ફીડબેક આવે છે, આપણે કસ્ટમર્સ કહે છે કે જો આમાં આમ તમે કરી લો તો અમારા વાસ્તે એક એઝ સિમ્પલ એઝ કે સિનેમાના અમુક સ્ક્રીન્સ જે છે એ ફોલ્ડેડ કન્ડિશનમાં જાય છે. તો એક ઇન્સ્ટોલર અમને ફીડબેક આપો કે તમે જે રીતે ફોલ્ડ કરો છો એમાં જો અગર કઈ અલગ રીતે ફોલ્ડ કરો કે અમને અનપેકિંગના ટાઈમ પર ઘણું ઈઝી થઈ જાય, તો અમે એના સાથે હજી ડિટેલમાં કામ કર્યું કે તમે કેમ કરો છો. અને પછી હવે તો એ પણ એક એસ્પેક્ટ અમે લોકોએ તો કસ્ટમરને અમે લોકોએ ચાન્સ જ નથી છોડો હવે કે એ કઈ કમ્પ્લેન કરી શકે. તો હવે જો એ કમ્પ્લેન ના કરે તો એ શું કરે? તારીફ કરે. તો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જે આજે એટલે મને એ મારા દાદાજીની એ જ ચીજો કે ભાઈ તમે ક્વોલિટીના ઉપર ફોકસ કરો. તો અમે લોકોએ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મને એ હવે સમજ પડી ગઈ કે ક્વોલિટીના ઉપર ફોકસ કરીને કસ્ટમરને ચાન્સ જ ના છોડો કે કઈ કમ્પ્લેન કરી શકે. અને કમ્પ્લેન કરે પણ તો અમે જો અગર બ્લેમ કરવાનું શરૂ કરી દે ને આમાં તો આમ હતું આમાં તો મેં એ ફીડબેકના જેમાં લઈ જ નથી રહ્યો. મેં મારા માઇન્ડને વાત શટ કરી રહ્યો છું. તો એક તો એમ કે એ ટેક ઇટ એઝ અ ફીડબેક, ઇમ્પ્રુવ અપોન ઇટ. પાછા એ કસ્ટમરને જ કહું કે જો તમે આમ ફીડબેક આપો ને જો મેં આમ ઇમ્પ્રુવ કરું, અને પછી એને કહું કે હવે મને કઈ अच्छू चीज कहूँ. तो आज आप अगर हमारा वेबसाइट पर के हमारा आप गलत स्क्रीन में सोशल मीडिया पेजेस पर अपन जो सो तो हमारे पास खाली कस्टमर ना टेस्टिमोनियल्स अच्छे जे तो मार्केटिंग કરી રહ્યા છે. हमारा मीडियम्स છે જ અમે લોકો સોશિયલ મીડિયા પર, બટ એ એટલે ક્વોલિટીના ઉપર ફોકસ કરતા હુआ માર્કેટિંગ કરી રહ્યા છે. તો આ ચીજ જે છે ને કે જેનરેશનલ ડિફરન્સીસ આપણે કીધું તો એ સમજવાનું with a very open mind કે what the opposite person is saying એ સમજવું અને એક ડિસ્કશન ના અંદર એને એક ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કે એક્ઝિક્યુશન પ્લાન સાથે મૂકવું ઘણું આઈ થિંક ઇઝ which is what I feel કે ઘણીવાર which lead to small shutting off your brain to the opposite person's feedback in terms of customer પણ હોય યા within the family also કે નહીં આ તો wrong જ છે. So that is what we were very fortunate enough to have, that my ideas were also taken and over a period of time we started understanding કે હા જે wisdom is always correct. So that is what it translated for us. इसमें एक लीडर जो હોય છે always an entrepreneur always learns the hard way because ઘણી વખતે you are the first one to do that. તો આપની જર્નીના અંદર અને જે આપણે કીધું કે મેં એક્ઝિબિશનમાં ગયો couple of times because I wanted to go and that's thing I had within me કે ના જવું જોઈએ, બટ પછી મેં હાર્ડ વે લર્ન કીધું કે નહીં આ રિઝલ્ટ લીડ નથી કર્યો. તો એ થીમને આગળ વધારતા આપે એઝ અ લીડર શું લેસન્સ લર્ન કીધા છે આપની જર્નીના અંદર? Generationally I feel that I like how I was allowed to make mistakes and learn from them. In the entire organization we allow our people to make the mistakes and also learn from them. But then with not reluctance કે હવે તો મેં next time આ કરવું જ નહીં, but કે આને હવે કેમ ઇમ્પ્રુવ થઈ શકતે. લાઈક ફોર આજે તો અમે લોકો દુનિયાના ઘણા એક્ઝિબિશન્સમાં ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ અમે લોકો પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ, બટ હવે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે જો એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્લિયર હોવા જોઈએ, ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે કેટલું સેલ્સ કરવાનું છે, કેટલા લીડ્સ ગેધર કરવાના, એ લીડ્સને આપણે ટ્રાન્સલેટ કન્વર્ઝન કેમ કરશું, એ બધા હરેક એક ખાલી આ વાત કરતા એક એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે કે બધું હરેક ચીજને અગર આખા કન્વર્ઝેશનને કમ્બાઈન કરીએ
તો સિસ્ટમ્સ અને મિસ્ટેક્સ આ બે ચીજ. તો એક એક્ઝામ્પલ મને ખાલી હમણાં યાદ આવે છે કે મારો એક એઝ સિમ્પલ એઝ અ પ્યુન, મારો ઓફિસ બોય છે. તો એક ગેસ્ટ આવેલા અને અમે એને કીધું કે નેચરલી પાણીને લઈને આવે. તો એ પ્યુન પાણી લઈને આવી રહ્યો હતો, ટ્રેમાં 2 ગ્લાસીસ મૂકેલા અને એ દરવાજો ખોલીને અમે એન્ટર થવા ગયો ને 2 ગ્લાસ સ્લીપ થઈને પડી ગયા. હવે તિવારે તો બધું ક્લીન થયું, અમારી એડમિન હેડ જે ફ્રન્ટ ઓફિસ પર હોય છે એ આવી, ઓલા જરા થોડું બે સુનાયા કે અરે શું કરે છે, આને જરા સંભાળીને કરવું જોઈએ, આમ છે તેમ છે. એ બધું પતી ગયું. તિવારે પછી જે ગેસ્ટ ચાલ્યા ગયા તો મેં 2 જણાને પાછા બોલાયા. મેં કીધું શું થયું? તો એ કીધું કે જો ને આ સંભાળતો નહીં. મેં કીધું સંભાળવાનું આમાં એટલે તો સંભાળીને થોડી જાણી જોઈને તો આમ ના જ કીધેલું હોય ને તો સંભાળીને જ કરતો હશે. પછી ઓને પૂછ્યું જે ઓફિસ બોય હતો એને કે क्या करेगा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो तो सर ट्रे के ऊपर ग्लास है ना बहुत फिसलता है, रबर का मैट लगा देते तो. मैं बोला ठीक है लेके आ लगा दे. એટલું સિમ્પલ, ઘણું સિમ્પલ હતું. બટ બે ચીજ હતી કે એક તો જો એને સ્કોલ્ડ કરી દે વા કે આ શું કામ કરે છે, સંભાળીને કરું, બીજી વાર આ તો બીજી વાર એટલે એનું માઇન્ડ એના પાસે સોલ્યુશન પણ એના પાસે જ હતો. બટ એ આપતે ના એ સુની લેતે, नेक्स्ट टाइम पर थाते ना थाते अपने खबर નથી, ગ્લાસો તૂટતા જાતે. બટ આ તો हमारा આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સૌથી નાનામાં નાના પણ હોય કે સૌથી મોટા મિસ્ટેક થઈ, ઓકે કોઈ બી જાણી જોઈને નહીં કરતું. મિસ્ટેક થઈ, શું શીખા, નેક્સ્ટ ટાઈમ આ મિસ્ટેક ના થાય, શું કરવું જોઈએ. તો એ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જો એકવાર મિસ્ટેક થાય, બીજી વાર પછી જે થાય તો આપણે પણ સમજ પડી જાય બિઝનેસ ઓનર્સ ઓર લીડર્સ આ તો કઈ સમથિંગ એલ્સ ઇઝ ધેર. બટ એક વાર જે મિસ્ટેક થાય તો એના ઉપર વર્ક એમ કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ ના થાય તો શું કરશું. અક્ષર વાર સોલ્યુશન્સ જેનાથી મિસ્ટેક થઈ છે એના પાસે હોય જ છે. એ જો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આમ કરીએ, કેમ કે એ જ કરેલું, એ એક્ઝિક્યુટ તો એ જ કરતો હોય છે. વેરી વેલ સેડ. હવે આપણે હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી વી આર કમિંગ ટુ ધ વેરી ક્લોઝિંગ ઓફ આ સેગમેન્ટના ઉપર રાખવું અને ઘણી ચીજો આપણે શેર કરી, ઘણી ચીજો આઈ એમ શ્યોર ધ ઓડિયન્સ વેન ધીસ ગેટ્સ આઉટ એ લોકો એન્જોય કરશે અને એનાથી લર્નિંગ્સ ડિરાઈવ કરશે. હવે ટુ સમ ઇટ ઓફ ઓલ, અગર આપણે કહીએ કે આખું એઝ ઇફ મેં આ પોડકાસ્ટ જોઈ રહ્યો છું હમણાં, યુસુફભાઈની શું એડવાઇસ હશે ફોર યંગ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે હવે સ્ટેપ ઇન કરવા માંગે છે એક ફેમિલી બિઝનેસના અંદર? I think there was lot of learning in the entire journey. One major learning was understanding what your primary role is. આજે એક બિઝનેસ ઓનરનું પ્રાઇમરી રોલ શું છે અને જે આપણે કહે ને કે માઇક્રોપ્રેન્યોર્સ હોય છે જે વન મેન આર્મી જે આપીએ તો એને પણ સમજવું કે ભલે મેં વન મેન આર્મી છું બટ મારું પ્રાઇમરી જોબ તો આમ હોવું જોઈએ અને હમણાં મેં સેકન્ડરી જોબ્સ જ કરી રહ્યો છું બટ મને પ્રાઇમરીલી મારું જે જોબ જે છે જે મને સોચવાનું કામ એ તો મને દિવસમાં ટાઈમ નીકાળીને ડેડિકેટેડલી કરવું જ પડશે અને બેસિકલી જેનાથી મને ઇન ધ લોંગ ટર્મ મને પછી ફ્રીડમ મળી જશે. So that is something I think would everybody should work on. All right, Ismail, thank you so much. आपके टाइम निकालो, आपने अपना wisdom ना nuggets share किया, and I'm sure कि इनमें हमने किधर के audience will definitely love it. And I, on behalf of Idara Altijat Al-Rabia, thank you. It was my honor spending your time and sharing all of this with us. And I wish you all the best, that you achieve much more success and then possibly Tiware bottom line equation no podcast no season 2 hoy Tiware મને હજી learning સાથે આપની વાત કરી. Thank you so much, Ismail. Thank you. Most welcome.